میں ہم نے ایکچولی کافی 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر ہم نے بین انٹیریئر منسٹری نے لگایا تھا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھیں، جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے پی کے میں اگر جرگے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو اس پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ جرگہ ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں۔ دوسرا کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے، اور جو بین کرنے کی وجہ جو 2 دن پہلے ہوا، اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں، آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ اس طرح اسٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا چلے جائیں، آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں، موجود ہیں، کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج، وہ آپ سب کے سامنے، لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو، ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں، اور آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کے ہے، چاہے کہیں اور ہے، کسی کا چھوٹا ایشو ہے، کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں، ان کے بھی حقوق کی بات ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثالیں لے لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اس کو بین کیا، اور اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیجول میں ڈالے، اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے، اور اس کے بعد ان کے ڈیفینیٹلی صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں، ان کے میڈیا ریسٹرکشنز بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے، ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں، عام لائسنس کینسل ہوتے ہیں، اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں۔ اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہوگی بین، اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا، اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس کی جو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین آرگنائزیشن کا یہ لاء کے حساب سے چلتا ہے۔ اب آپ کو میں صرف ان کا 3 دن کا پلان جو ہے آگے کرنے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے، یہ
ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا آپ کو کلیئر نظر آئے گا. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں، اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے، اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے، ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی، سارا کچھ ہے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں، آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے، تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں، آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں، اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے، دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ماڑے سے ماڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا، ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک آتے تھے جاتے تھے. کوئی بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا، باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے، میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ اس کو دیکھیں. آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے، کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے، ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لاء کے حساب سے ہے، جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے، سمز کے بلاک ہونے سے لے کے، پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے، پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے، جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. نقی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو، ان کے آرگومنٹ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مور لگا دیا آپ کے. ہاں جی. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا، ان ریفرنس ٹو دیکھا جائے جو گنڈا پور میں ملاقات ان سے کچھ دن پہلے کی تھی، آپ کا اشارہ کسی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں، ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا سر، تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ ان کو، اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی رعایت کرے گی؟ ان میں سے اگر کہیں گے اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کر لیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی، ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا، ان کو منانا، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا، دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے،
जहाज़ की लीकेज होना, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, किस तरह आए, फिर सेटेलाइट से कैसे उस गाड़ी को टारगेट किया गया, ये चीज़ें हमारा क्या लीकेज कहाँ से हुई है, हमारी एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मेरे ख्याल में। उसमें ऐसी खतरनाक बात है सर कि एक वो तो इतना सीक्रेट है कि आम आदमी को तो नहीं, मेरे ख्याल में अभी 2-3 दिन ठहरने आपके पास बहुत डिटेल आ जाएंगी, फिर उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या 2-3 दिन में आपको। ये स्टेट के अंदर एक स्टेट कायम करने जा रहे हैं क्योंकि अपनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाएंगे। दूसरी बात ये कि केपी हुकूमत सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर तामुन करेगी। देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक को डिफर होता है, बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं। मिनिस्टर साहब, मैं खुद भी वज़ीरिस्तान से हूँ, अलानुर वज़ीर मेरा नाम है, मशरिक टीवी चैनल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 20 साल उम्र है, अल्लाह की कसम है, आज तक वहाँ पे जो हालात है आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके जाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि यार मुझे वापस मतलब भगा के ले जाओ और मैंने यहाँ से निकलना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमला हुआ था उसके हवाले से बात की थी, इदारों के हवाले से, अपने इदारों के हवाले से बात की। अभी उसकी बेटी वज़ीर आला है और उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या मतलब इस तरह के और भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने खान साहब को देख ले, उसने भी इदारों के हवाले से बात की, तो क्या इन सब पर मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपने तकरीर की है, सवाल कोई नहीं किया। एक सेकंड, पहली तो बात है तकरीर की है, अब सवाल नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने वेपन उठाया है, अगर उन्होंने स्टेट से लहदगी की बात की है या इससे मिलती जुलती कोई बात की है तो 100% आज भी निकाल लें तो मैं पुरानी डेट का एक्शन निकाल लूँगा। लेकिन ये देखें, हम ये बात कहते हैं ना, हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं जिनको गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे ठीक कर रही हैं। डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है जो वो हल निकाल रहे हैं, ना इसकी इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए सवाल आपका नहीं था, ज़्यादा आपका वो था। आपने प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें आपने जो है वो एक शहीद SHO के साथ इन सारे इजहार हमदर्दी का बयान जो है वो जारी किया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में एक मामला हुए, डाकू की जानिब से फायरिंग हुई, एक SHO शहीद हो गया। इस्लामाबाद के अंदर जब मुजाहिरा हुआ तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरे की रोकथाम के लिए फौज तैनात कर दी, लेकिन कच्चे के इलाके में जो मामलात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है सर? एक सेकंड, पहली बात है कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के टेरिटरी में आता है और जो सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उससे 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली वफाक का लॉ एंड ऑर्डर के जो सूबों का है उससे ताल्लुक़ उस तरह नहीं बनता। उनको हेल्प कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मांगी और मैंने इनकार किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया हो, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा इशू है। मैं खुद उसको पहले भी बड़ा करीब से देख के आया हूँ और हमारी ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ कि ऑपरेशन खाली हल नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म हल निकालना है ताकि ऑपरेशन भी करें और उसके बाद क्लियर करके वहाँ पे सस्टेन भी करें। उस पर किसी बार बैठ के डिटेल में बात करें। ये बता दें कि आपने कहा बैन कर दिया, बैन करने के बाद उनकी सरगर्मियां रोकने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करेंगे? बैन जब हो जाता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब इजाज़त होती है फिर जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे। अली मीर गंडापुर साहब ने कहा है IG इस्लामाबाद ने मुझे गालियाँ दी, मेरा मोबाइल छीना। आप जब मीडिया टॉक करते रहे आपने बताया कि जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग जा चुके हैं। ये जरा तस्रीह कर दें। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाए कि वो IG उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, एक एविडेंस भी मौजूद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि IG से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दी है, एक दिन दी है, तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है नहीं, फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा। एक सेकंड, हुकूमत जो है IG इस्लामाबाद के इख्तियारात खत्म करने का फैसला किया है। IG
आपके इख्तियारात में आता तो मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ मुझे पता है मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में करना था, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पुलिस को एम्पावर करना चाहिए और इस तरह के इख्तियार लेके अगर वो समझते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पे कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे नीचे अपने लोगों की, तो मेरा नहीं ख्याल है। और अगर दूसरी बात ये है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं, तो और जो पहला काम है वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो अगर तो वो समझते हैं कि वो सारी पावर खुद लेके IG को बेबस करके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे, तो अगले 10-15 दिन 20 दिन में नजर आ जाएगा। खबर भी आया हुई है, उसमें बताया गया कि जो है वो ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की गई है कि जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगी। एक सेकंड, KPK के चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए हैं असेंबली में बताए हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? उन्होंने तो अपनी कहानी ज़्यादा सुनाई है जी, नहीं उसमें उन्होंने शिकायतें दी हैं। वो अगर हमें मिले होते तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता कि शिकायतें क्या क्या ये नहीं। बता दें अली अमीन गंडापुर साहब थे कहाँ पे? उन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई है, हुकूमती वर्जन क्या है, वो कहाँ पे थे 24 घंटे? ये तो उन्हीं से पूछे कहाँ पे थे। मैं इस्लामाबाद आऊंगा और खिताब भी करूंगा, उन्होंने दावा भी किया कि मैंने खिताब की फिर वापस भी चले गए। यार मेरी बात है उनका वहां से आना, एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो सहूलत गाड़ी समझी जाएगी, नाकामी समझी जाएगी, वो आए खिताब की क्या रिपोर्ट होकर। अच्छा एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 2 दिन D चौक पे थे और दिन रात, ठीक है ना, 3 दिन वहाँ पे थे। अब जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग, मेरा मुलाकात सबसे रही है, इनमें से किसी से पूछने के D चौक पे वो कब आए, कितने बजे आए और मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पे नहीं कहता। लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनो, उनकी ख्वाहिश थी कि D चौक आना, D चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि D चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको D चौक पे, तो उस पे मैं कुछ नहीं कहता। सर PDM से निपटने के लिए क्या वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई राब्ता किया कि आप तो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी? नहीं, फैसला करने जा नहीं रहे, फैसला 2 दिन पहले हो चुका हुआ है, अब तो इम्प्लीमेंट होगा फैसला। सूबाई असेंबली नई निजात साहब की आज पिंडी में कातलाना हमला हुआ है और एक तरफ SCO भी है और दूसरी तरफ हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 245 आर्मी आ चुकी हुई है, वो टेक ओवर कर लिया हुआ है सिक्योरिटी को। तो वो अभी कुछ थोड़ी देर पहले, बल्कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी मेहमान भी हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी 2 दिन के दौरे पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें तुम्हारी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब सबूत है आपके पास? पहले भी लगते रहे या फिर आप तो आप अपना एक मेरी बात सुनो या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो या जर्नलिज्म कर लो या फिर बैठ के, मुझे पता है सवाल है मेरा, नहीं सवाल नहीं कर रहे ना आप, तो तकरीर कर रहे हो बहुत ज्यादा। एक तरफ तो PTI ने एहतजाज किया, जो गैर कानूनी था, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने एहतजाज नहीं किया था लेकिन पकड़े गए। उनकी बेलें भी हो चुकी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रुकारे उनकी जो साइन नहीं की। देखिए, अगर तो कोई बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है, मेजॉरिटी लोग अरेस्ट हुए हैं जो मौके पे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उसको खुद छुड़वाऊंगा अगर कोई बेगुनाह है। एक नॉलेज मिलाना चाह रहा हूँ, उनकी बेलें हो चुकी हैं, रुकारे बन चुकी हैं, मुचलके हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, इनके रुकारे साइन नहीं करनी, इनकी जो रजिस्ट्री है इनको वेरीफाई करवाया जाए। वो कहते हैं जी हम कैश मुचलके जमा करवा देते हैं, हमारे लोग जो मैं देख लेता हूँ। मैं आपको उसके सारे सबूत ला के दूंगा। ये जो कह रहे हैं ना सबूत, मैं सारे सबूत आपके साथ किसी वक्त शेयर भी कर लूंगा। आपका फोकस जो था वो D चौक पे था कि अभी इनको यहाँ नहीं आने देना, तो ये बेहतर ना होता कि सारी नफरी यहाँ रहती और पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद न। अच्छा, उसके पहली बात ये है कि उनकी कॉल D चौक की थी और हमने D चौक रोकना था पहली बार, ठीक है। इस्लामाबाद को हमने डेफिनेटली रोकना था क्योंकि उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि वहाँ पे हम इतना बड़ा जत्था नहीं आने दे सकते थे, ठीक है।
آپ وہ چیک کر لیں کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے, اس کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ پہنچے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اسلام آباد کی 21 انٹری پوائنٹ ہے, ہم نے صرف 2 یا 3 پہ اپنی پلیسمنٹ رکھی تھی تاکہ ہم ان کے جتھے کو روک سکیں, ورنہ 21 انٹری پوائنٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 21 انٹری پوائنٹ ہے, پتا تھا, لیکن کوئی اسٹریٹجی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا, ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دینی. ان کا خیال تھا کہ ہم کچھ انگیج کریں گے, کہیں پہ جھگڑا کریں گے, سارا کچھ کریں گے. 26 نمبر کی فوٹیج اگر آپ کو کہیں سے مل جائے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے ہیوی قسم کا انہوں نے سارا کچھ کیا. بٹ ان دا اینڈ میرا تو صرف اتنا پوائنٹ ہے, آپ ان سے پوچھ لیں ڈی چو کا کہ جلسہ کیا کہ نہیں کیا. تھینک یو. وفاقی